स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास विचार तकरार लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। दो अहम मुद्दों ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ। सब तो पहला एक अहम मुद्दा, देश धरोह कानून दे विच तब्दीली होनी चाहिए है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इस ते एक वड्डी बहस पूरे मुल्क दे विच छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ते अज एक अहम फैसला किया। की अहम फैसला है उस ते भी चर्चा करांगे। दूजा अहम मुद्दा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मुद्दा है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के लिए हुण मोर्चाबंदी ज्यादा होने लगी है, तगड़ी होने लगी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज एक पंथक इकट्ठ सद्या गया, उस दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के लिए तीन अहम नुकते साझे किए गए हैं, तीन अहम पड़ाव ने जिहड़े और रखे गए हैं कि एक एक करके ये सारियां चीज़ां करांगे। ये मते प्रवान किए गए हैं सर्बसम्मति दे नाल और एक एक करके उन्हां मतिआं ते कार्रवाई की जाएगी। पर सब तो पहला एक अहम मुद्दे ते चर्चा लैके हाज़र होए हां। देश धरोह दे मामले दे विच मसला, सुप्रीम कोर्ट ने राज धरोह कानून तहत दर्ज किए गए सारे पेंडिंग मामलों पर रोक लगा दी है। जी हाँ, एक वड्डा फैसला, राज धरोह दे दर्ज मामलों हेठ जेलों दे विच बंद पीड़ित हुण जमानत लई अदालत का रुख कर सकते हैं। जदों तक सरकार राज धरोह कानून की समीक्षा नहीं कर लैंदी, नवा केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा। एक वड्डा फैसला किया गया। जे कोई नवा केस दर्ज किया जाता तो पीड़ित पक्ष अदालत का रुख कर सकते हैं। तो याद करा दिए कि अक्सर ही इस कानून की दुरवरतों के इल्जाम लगते रहते हैं कि किसी ने कोई नारेबाजी करती, किसी ने कोई टीका टिप्पणी करती, उसनों अंदर ठोक दो, देश धरोह का परचा करके अंदर उसनों कर दो। लगातार इस मसले ते बहस चलती आई है। थोड़ा जिहा तुहानूं इस कानून का पिछोकड़ भी समझा देने, इस कानून का पिछोकड़ की है, फिर चर्चा नूं अगे लेके जावांगे। साल 1870 दे विच ब्रिटिश हुकूमत वालों अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए इस कानून को IPC दे विच जोड़िया गया सीगा। इस कानून के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक नूं भी गिरफ्तार किया गया सीगा। इसे कानून के तहत आज़ादी के बाद भी समय दी सरकारां ने इस कानून नूं हटाए जाने की मंग ते कदे गौर ही नहीं किया। समय समय ते मंग तां जरूर उठती रही। साल 2014 तो लैके साल 2020 तक राज धरोह दे 399 मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हां दे विच 603 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पर दोषी सिर्फ 13 लोग ही साबित हो पाए ने। हुण इस पूरे मसले ते एक चर्चा छिड़ी है कि ये धारा 124A रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। साडे नाल दो खास मेहमान ने इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई RS बैंस साहब सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के, और एडवोकेट रीटा कोहली जी मनुखी अधिकारां दे कारकुन ने और ये भी सीनियर वकील ने। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानां दा। बैंस साहब, मैं शुरुआत तुहाडे तो ही करांगा। अक्सर असी भी खबरां के जरिए ये सुनते रहने हैं कि कानूनों की दुरवरतों होंदी रहती है, खास तौर पर इस कानून की दुरवरतों से लगातार पिछलियां सरकारां वेले इल्जाम लगते रहे ने, मौजूदा सरकार ते भी इल्जाम लगते रहे ने कि इस कानून की दुरवरतों की जाती है। जे किसी तरह का कोई स्लोगन दिंदा, जे किसी तरह का कोई झंडा फहरांदा है तो इस कानून के तहत उसनूं फड़ के अंदर कर दिता जाता है। हुण जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, किस तरह लगदा तुहानूं ये फैसला? हले फैसला होना है, हले बहुत छोटी जी रिलीफ है जी, हले इंटरिम ऑर्डर है जी। तो इस करके सरकार इनू किस तरह रीड्राफ्ट कर दी है जी, सरकार की प्रपोजल दिंदी है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन इनू बिल्कुल संविधान के खिलाफ डिक्लेयर करेगा, जे बिल्कुल इंडियन पीनल कोड तो हट जाएगा पूरा सेक्शन जी, फिर मैं कहूँगा कि साडी जित हुई है, लोगों की जित हुई है, लोकतंत्र की जित हुई है। क्योंकि जेडे देश के सब तो चंगे व्यक्ति होंगे, आर्टिस्ट, स्पोक्समैन, हिम्मत वाले, उन्हों के खिलाफ एक कानून लगता है। एक कानून कभी क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं लगता, एक कानून लॉयर्स, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट के खिलाफ लगता है। क्योंकि सब तो जी स्ट्रोंग आवाज है वही सैक्शन रेज करता है। अक्सर एक कानून की दुरवरतों सारे पॉलिटिशियन जिन्हां विच डिक्टोरियल टेंडेंसीज है वो करते रहे। असी आपां स्टेट गवर्नमेंट्स देख सकते हैं, फ्रॉम ममता बनर्जी टू केजरीवाल टू प्राइम मिनिस्टर, हर बंदे ने इस कानून का दुरुपयोग किया सिर्फ अपने हंकार लिए कि मेरे खिलाफ या मेरी सरकार के खिलाफ कोई कार्टून ना बनाए, कोई पर्चा ना वंडे, कोई स्पीच ना दवे। ये 70 साल तो साडे देश की दुर्भाग्या कह लो कि असी इदां दे कानून के थले हले भी पुलिस को इन्नी शक्ति दी है कि थोड़े बेस्ट ऑफ सिटीजन जेडे कि देश के लिए बहुत अहम की गल है कि कुछ इहो जे हिम्मत वाले बंदे है जेडे सरकार को शीशा दिखा सकते हैं, उन्होंने बंदों के खिलाफ एक कानून की दुर्वरतों होंदी।
ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਰੋਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਲੋਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਚਲਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि देश की है, सरकार बिल्कुल अलग चीज है। और ये सैक्शन कह रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ नफरत दे बोलता है, ओदे खिलाफ केस बनता है, देश के खिलाफ नहीं कह रहा। गवर्नमेंट बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, इस करके एक कानून है ही सरकार इस्तेमाल कर दिया और दुरुपयोग भी कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा शक्ति दिंदा है, हैंडल भी दिंदा है और उम्र कैद तक सजा दे सकता है। बिल्कुल सिर्फ बोलने लई। एक पासे आप आजादी की गल कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गल कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की गल कर रहे हैं। दूसरे पासे साडे उत्ते कानून है जिथे एडी बड़ी तलवार है कि थानू उम्र कैद तक इसलिए सजा हो सकती है कि तुसी बोले, सरकार के खिलाफ बोले। सो इस करके क्लीयरली ये बहुत टाइम डिले हो चुका है। 70 साल आज़ाद रह के भी असी इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। ये खुशी की गल है, बहुत अच्छी गल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुण इस चीज़ का संज्ञान लिया है तो होपफुली फाइनली जजमेंट भी देगी जिथे कि परमानेंटली साडे स्टैचूट बुक तो चला जाएगा। ठीक है, रीटा कोहली जी को चलते हैं। रीटा कोहली जी, तुसी भी इस गल की हमायत करते हो बैंस साहब की, जिवें बैंस साहब हमायत कर रहे हैं कि इस कानून नूं पूरी तरह दे नाल निकाल देना चाहिए, सुट देना चाहिए, क्योंकि इसका सिर्फ तो सिर्फ दुरुपयोग ही किया जाता। रीटा कोहली जी, मेरी आवाज आ रही है तुहानूं? हाँ जी, हुण आई है जी। जी, मेरा सवाल, मैं सवाल दोहरा देना। बैंस साहब कहते हैं कि ये कानून है जिहड़ा इसनूं हटा देना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग ही होंदा है, खास तौर पर उस क्लास के लिए दुरुपयोग होंदा है जिहड़ी सरकार दी नीतियां, सरकार के कामां प्रति आवाज़ चुकती है और ये मजबूर करती है सरकार नूं कि एक सुचारू सरकार दित्ती जावे और इस कानून का उन्हां ते गलत इस्तेमाल करके उन्हां जेल दीयां सलाखां दे पिछे सुट्टिया जांदा है और ये एक हथियार वजों ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ यूज ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। देखो, जो बेन साहब ने किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गलत कुछ भी नहीं है। मैं ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ फैक्ट है कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1870 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ दबाना सी। सो आई थिंक मुल्क दा ओवरऑल सिनेरियो हुण बहुत बदल चुकिया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस असी एक वेलफेयर स्टेट हाँ ते वेलफेयर स्टेट दे विच 1870 दा ओ कानून जिहड़ा ब्रिटिशर्स ने अगेंस्ट इंडियंस अपने खिलाफ सारियां आवाज़ां दबन वास्ते बनाया सी, ओ एक डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच कितों भी जस्टिफिएबल ही नहीं हैगा। सो आई थिंक इस सरकार ने भी बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट अगे स्टैंड लिया है कि ਉਹ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਕਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1500 ਐਕਟਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 1501 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਆਣ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, बीजेपी ਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਦੇਸ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਰਟਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਕਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੁੱਡ ਅਗਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਟਾਫਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਲਗਭਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਬਾਈ ਸਪੀਚ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੀਚ, ਲੌਜੀਕਲ ਸਪੀਚ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਪੀਚ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 124A, ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਤੁਰ ਪਈ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਰਟਿਸਟ, ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ, ਪੇਂਟਰਸ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਰਾਈਟਰਸ, ਵੱਡੇ ਲਾਇਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UAPA ਹੈ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਐਕਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਅਵਾਇਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਕਰੇਜੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਥਲੈਸਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਫੁਲ ਰਵੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮੈਨ ਆਰ entrapped in these kind of
केसेस, इसे करके खतरनाक है। इसलिए अंग्रेजों ने बनाया सी कि जेडे साडे फ्रीडम फाइटर्स है वो सरकार के खिलाफ ना बोलन। अनफॉर्चुनेटली वही लॉ चलता रहा। जेडे अज दे फ्रीडम फाइटर है, अज दे बंदे जेडे ज्यादा लोगों को प्यार करते हैं, सरकार तो ज्यादा लाइक करते हैं और सरकार ने चाहते हैं कि लोगों के हक विच वेलफेयर दे विच पॉलिसी बनाउण, वही फ्रीडम फाइटर्स नूं उन्हां नूं ही असीं इस कानून के थले अज भी पनिश करते। इस करके सडिशन की इमीडिएटली खत्म करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है बैन साहब, एक आंकड़े के मुताबिक असीं आंकड़े इकट्ठे किए ने 800 केसां दे विच 13,000 लोग जेल दीयां सलाखां दे पिछे ने सिर्फ ते सिर्फ इस कानून के तहत। तुहानूं लगदा है कि जेकर ये खत्म हुंदा है कानून तो तुरंत प्रभाव नाल रिहा करना चाहिए वो लोग जिहड़े किते ना किते किसी तरह की कोई बयानबाजी कोई झंडा कोई फहरा दिता उस एवज दे विच उन्हां नूं अंदर कर दिता गया? हले भी मैनूं लगदा कल्ले सडिशन का फर्क नहीं पैना, क्योंकि ये तो पूरी कॉन्शियसनैस होंदी है। जिद्दां हुण पंजाब विच तुसीं स्लोगन्स, पोस्टर्स, झंडे इदां दे इशूज़ ते तुसीं दूसरे लॉ भी बड़े लाए हुए। कल्ले सडिशन अक्सर किसी मौजूद कल्ला सडिशन नहीं लगता, वो तो आर्टिस्ट उससे लगता है कि सिर्फ उन्होंने खिलाफ कुछ होर नहीं होता। आम लोगों के खिलाफ तो सडिशन के नाल 1000 होर कानून लाए जाते हैं, इस करके उन्होंने तो बारा फर्क नहीं पेगा। पर जेडे बिल्कुल सडिशन चार्ज थले है वो इमीडिएटली फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है और ये तुरंत प्रभाव दे नाल होना भी चाहिए। एक गल होर रीटा कोहली जी को चलते हैं। रीटा कोहली जी, क्योंकि सरकार हुण कह रही कि रीथिंक करते हैं, इहदे विच जे कुछ बदलाव करने वाले हैं तो बदलाव कर सकते हैं, कि तुहानूं लगता कि बदलाव की गुंजाइश है या इसनूं रिवोक कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, कि इस दे विच किसी तरह के कोई बदलाव करके इस कानून नूं रखिया भी जा सकता है या तुहानूं लगता पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? देखो जिस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਐਬਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ उठनियां लाजमी हैं। जिथे तक गल है देश के खिलाफ कहना, असी कोई ये बंदा खड़ा होके कहे कि असी देश के टुकड़े कर देंगे या ऑल काइंड ऑफ वॉइसेस, जिवें बेन साहब भी कह रहे सी डिफरेंट झंडे लैके खड़े करना, वो आई थिंक कोई भी नेशन कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। सो ओदे वास्ते सानू किते ना किते सेफगार्ड जरूर चाहिए हैं। हुण ये सरकार ते है कि इनू रीथिंक करके वो एक नवा कानून लियाते हैं टू प्रोटेक्ट दी कंट्री एज अ होल, कि या आई थिंक ये तो रिवोक ही होने की हालत दे विच लगता है, जिस हिसाब नाल सरकार ने भी किया कि वो रीथिंक करनगे। एंड जिवें सरकार ने प्री ब्रिटिशर एरा दे कानून पहला भी वापस लाए हैं, सो मैनूं लगता है कि ये वापस लैके सरकार एक नवे फ्रेम दे विच एक्ट कीपिंग इन व्यू दी प्रेजेंट सिनेरियो लैके आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोवें मेहमानां तो साडे नाल गलबात करन दे लई। सो एक अहम मुद्दा जिस ते अज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगा दी गई है, सरकार कह रही है कि रीथिंक करांगे इस पूरे मुद्दे ते। फिलहाल कोर्ट ने कह दिता है कि कोई भी नवा मामला इस धारा के तहत दर्ज नहीं किया जाएगा और इस धारा के तहत जे कोई जेल कट रहा है तो वह कोर्ट तक जा सकता है, कोर्ट दे विच अपनी बेल अपलाई कर सकता है। इस दे नाल ही यह भी कहा गया कि जेकर कोई हले भी सूबा इस धारा के तहत परचा दर्ज करता है तो वह कोर्ट तक पहुँच कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगा दी है, इस कानून पर रोक लगा दी है जिसनों 124A कहा जाता है, देशद्रोह राजद्रोह का मसला मन्निया जाता है इस दे विच। और लगातार ये इल्जाम समय समय पर लगते रहे ने कि भावें वो सूबा सरकारां होण या मुल्क दीयां सरकारां होण इसका मिसयूज करदियां आईयां ने, खास तौर पर उस श्रेणी के लिए उन्हां लोकां दे लई जो समय समय पर सरकारां दे सरकार दीयां नीतियां दे खिलाफ बोलते हैं, उन्हां ते ये परचा दर्ज कर दिता जाता। एक छोटे जिहा ब्रेक नहीं रुक रहे हैं, ब्रेक तो बाद गल करांगे उन्हां बंदी सिंघां दी जिन्हां दे उत्ते परचे दर्ज ने पर वो सजावां पूरीआं कर चुके ने, कैदां पूरीआं कर चुके ने, हाले भी वो जेलों दे विच बंद ने। हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी दे विच एक पंथक इकट्ठ सद्दिया गया और उस दे विच 3 अहम मते पास किए गए। किहड़े-किहड़े मते ने और आने वाले समय दे विच उन्हां मतिआं दा की प्रभाव रहेगा, इस दा ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। एक होर अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। बंदी सिंघां दी रिहाई लई मोर्चा दिन ब दिन होर सख्त होंदा जा रहा, वड्डा होंदा जा रहा। जी हाँ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज एक पंथक इकट्ठ किया गया। बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई अगे की विਉਂਤਬੰਦੀ बनानी है, अगे की रणनीति बनानी है, इस दे लई ਵੱਖ-ਵੱਖ पंथक धिरां नूं एक छत हेठां इकट्ठा किया गया। सारिਆਂ दे विचार सुने गए और
3 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਸਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋੜਨਾ, ਮੁਹਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜੂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਛੇਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਦੋਹਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਦਨੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਾਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਸੇਰਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੌਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਚਲੋ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਲੜੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਲੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਰਾਖਦਲੀ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲਗਣ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾਈ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲਗਣ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਧਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ, ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਾ ਉਮਰ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।